जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद बोले सोनिहाल धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे देह अनित ना नित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तारे धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। गदर लहर दे बानियां दी इस मुबारक धरती तो जदों अज खालिस्तान का सुनेहा दिता जाता है तो अंग्रेजी का यह लफज बा मतलब हुंदा है कि हिस्टरी रिपीट्स इटसैल्फ, कि इतिहास अपने आप नूं दोहरांदा है। एक वक्त सी कि अंग्रेज़ां दे राज नूं उस खिते की बहुत गिणती ने कबूल लिया सी। उस जदों राजा भी बदलदा सी इंग्लैंड दे विच ते अंग्रेजी का एक अखाण सी किंग इज़ डैड लॉन्ग लिव द किंग। मतलब ये कि इस राज विच सूरज कदे अस्त नहीं हुंदा ते ब्रिटिश बादशाहत कदे मर नहीं सकती। ये बहुत गिणती खिता उस सब कॉन्टीनेंट का उसने कबूलिया होया सी। लेकिन इस धरती ते आए साडे उन्हां बाबियां ने जदों गुलामी ते आज़ादी का अर्थ चंगी तरह समझिया 1849 सिख राज अंग्रेज़ों के पेटे पिया सी। लगभग 4 जनरेशन 20 साल की जनरेशन मनी जाती है। चौथी जनरेशन तक पहुँचदिया बहुतिया ने कबूल कर लिया सी कि इवें ही होना है, इन्हां दे ही सानू थल्ले रहना पैना। उन्होंने भी 19वीं सदी के अध कैनाल कॉलोनीज जिन्होंने कहा जाता है बार कहा जाता है, उन्होंने एक्सटेंसिव नहरी सिस्टम बनाया। दुनिया का अज भी सब तो एक्सटेंसिव जिहड़ा कैनाल सिस्टम है वो उस खिते दे विच है, भावें वड्डा हिस्सा पाकिस्तान दे विच है। फिर उन्होंने सिखां दे लई फौज के दरवाजे खोल दिते। तुहानूं हैरानी होएगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिहड़ा 1914 तो 1918 तक चलिया, सिखां दी टोटल पॉपूलेशन 5 मिलियन तो ज़्यादा नहीं सी, लेकिन 90,000 कैजुअलिटीज़ असी उस वर्ल्ड वॉर दे विच दित्तियां ने। जिहड़े एक्सक्लूसिव सिख मरे ने और दुनिया का कोई ऐसा फ्रंट नहीं है जिथे जाके उन्होंने जाना नहीं दित्तियां। अज भी जिहड़ा तुर्की दे विच गैलीपोली है, जो गैलीपोली वॉर का जिक्र हुंदा है तो फिर किस कदर सिख अखीरले साह ते अखीरली गोली तक लड़े, पर वो अपने राज लई नहीं सी, वो यूनीयन जैक लई सी, वो ब्रिटिश फ्लैग लई सी। और उन्हां दी कीमत महज 9 रुपये तनख्वाह। सारा गढ़ी का बहुत हुण उहदे ते ड्रामे बने ने, फिल्मां बणियां ने। 9 रुपए की तनख्वाह लई मरन वाले भी सन। ये बाबे भी उत्थों निकले चंगी आर्थिक जीवन की भाल च, पर इत्थे वो रिजॉल्व हो रहे मुबारक धरती है जिथे कदे बाबा सोहण सिंह भकना, प्रिंसीपल तेजा सिंह जिन्होंने संत अत्तर सिंह मस्तुआणे वालियां ने भेजिया, हार्वर्ड कोलंबिया आए। कैनेडा दे विच वक्त पै गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे कनेडा के सिखां नूं इकट्ठे करके होंडुरस उत्थे भेजण की तैयारी कर रही सी। उन्होंने संत तेजा सिंह तक पहुँच की, उदों कोलंबिया च पढ़ते सन, सब कुछ छड्ड के गए। उन्होंने ही फाउंड किया पहला गुरुद्वारा एब्सफोर्ड, और उन्होंने ये ड्रीम सी कि शहर का नाम होएगा, बाकी खालसा दीवान सोसाइटी लफज होएगा। इहदे तो ही खालसा दीवान सोसाइटी रॉ स्ट्रीट वैनकूवर, खालसा दीवान सोसाइटी एब्सफोर्ड, तो ये 1912 के नेड़े तेड़े जिहदा कॉन्स्टिट्यूशन लिखण दे विच भी संत तेजा सिंह होरां दा मेन रोल है। पैसिफिक कोस्ट खालसा दीवान सोसाइटी स्टॉकटन। और इस धरती तो ही 8000 के करीब अमरीका कैनेडा च उस वेले सिख सन। और हिस्टोरिकल वेरवा यह है कि 7000 के करीब सब कुछ छड्ड के चले गए सन कि असी मुल्क नूं आज़ाद करवाना है। और ये लगभग 12 मुल्कों के विच लहर का प्रभाव सी, शंघाई चो भी, फिलीपीन चो भी, साउथ अमेरिका के मुल्कों चो भी। और मैं
ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1914 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਜਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ, ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ नेक ने तो नेक जाना, बद ने बद जाना मुझे, हर किसी ने अपने ही रुतबे से पहचाना मुझे। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ, ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਸੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਪਾਲੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈਲੈਂਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਜਾਂ ਥਰੋਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਨ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਾਵਰਨ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਵਰਨ ਹੈ, ਬੌਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਜਾਂ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨਾਲ, ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਰਡਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, 13 ਕਾਲੋਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ। ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਪੇਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਦਾ ਸੋਲ ਆਫ ਮੈਨ, sunshine patriots wither away, only those with conviction they stand the ground।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਚਿਆਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 326 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਚਨ ਮੇ ਨਿਤ ਬਰਤਤ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ 22% ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2% ਹੈ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ 4 ਅੰਗਿਆਰੇ ਬੁਝਾਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। 1 ਸਦੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ, ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਪਰੇ ਤੱਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ 98 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 84 ਤੋਂ 94 95 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ FBI ਆਫਿਸ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, FBI ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ UK, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਡਲਟੀ ਹੈਂਡਸ ਕੱਲੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਔਨ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਮੋਇਲ 'ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਬਨਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 700 ਸਾਲ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ, ਵਿਦ ਦ ਨੌਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਂਡ ਹੋਇਆ। 60 ਮੁਲਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 60 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਕੋਊ किसी को राज न दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਟੇਰੇ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਬੈਂਡਿਟ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਲੜੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਕਬੂਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਨਾਨਕ, ਨਦਰੀ, ਕਰਮੀ, ਦਾਤ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਨਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਨਾਇਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹਦੀ ਬਲਿਸ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਿਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆਇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ, जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन, पापन के वो पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, शत्रु सबे अवलोक चपेंगे। असी वो सिस्टम क्रिएट करना है, कबीर धरती साध की तस्कर बैसेगा। ये चोरां दी धरती नहीं है, ये भले लोकां दी है। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, भले लोग प्रोग्रेस करन और दुश्मन नूं रसातल तक पहुँचाना। यही वाक छेवें पातशाह ने समर्थ रामदास शिवाजी दे गुरु नूं कहे सी, शस्त्र गरीब की रख्या, जरवाणे की पख्या। असी ये शस्त्र चुके ने गरीब की प्रोटैक्शन दे लई, असी वो सिस्टम सिरजन जा रहे हैं। और एक गल मैं क्लोजिंग जरूर कहां, बहुत सारियां डिबेट्स इक्को वेले चल रही होंदियां ने। सोशल मीडिया डबल एज्ड सॉर्ड है, एक पासे जानकारी भी है, मिस इनफॉर्मेशन भी है। पर मैं ये कहना चाहता है कि सफल शिकारी वो हुंदा है
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਤੀਰ। ਉਹ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखे हमारी गुरियाई, जिनकी जात वरण कुल माहे, सरदारी ना भई कदाहे, तिन ही को सरदार बनाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। साड़ी ताकत एम्पावरमेंट है, हर एक नूं गल नाल लाना है। रंगरेटे गुरु के बेटे ने, और मैं अक्सर ये स्टेटमेंट दिंदा है, 6 ऑफ द दलित, बाई द दलित, फॉर द दलित। साड़ी पावर ही निमाणिया निताणिया दी गुरु ने सानू तख्त बख्शिया होया है। और ये मुबारक दिन जदों कल नगर कीर्तन सजन गए पिछले 2 हफ्ते तो बहुत चंगे, और बेशक इन्हां 40 वरियां च मैं बहुत सारे नगर कीर्तन और दीवाना का हिस्सा बनदा, पर जिवें तुसीं इत्थे बच्चियां बच्चियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी संथਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, शस्त्र विद्या ਦੇ ਨਾਲ, और जिन्नी वड्डी गिणती सिक्खी स्वरूप च बच्चे बच्चियां ने, ये होर इकट्ठ होर भी बहुत वड्डे ने। ये मैं समझदा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वधाई दी हकदार है कि तुसीं पंथ दा आज़ादी दा निशाना भी फोकस रखे, बाहर केसरी निशान दे नाल खालिस्तान दा झंडा भी झूल रहा है, जिहड़ा याद दहानी करवा रहा है कि गदरी बाबियां दी स्ट्रगल बेशक चलाक कामरेडा ने अपने खाते च पा ली, तो इंडियन नैशनलिज्म वाले उन्होंने घड़ीस के लै गए। जिस पर था प्यारा सिंह निर्चल दियाँ 2 लाइनां ने कि बाजी लै गए भाने शाह होरी, असी धौन भराउण दे यार ही रहे। पर हुण इसे धरती तो खालिस्तान की स्ट्रगल उस मुकाम तक पहुँच चुकी है जदों के दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन एक हकीकत होने जा रहा है। बहुत जल्दी न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशनस के हैडकुआटर के बाहर 193 मुल्कों के झंडियां दे नाल खालिस्तान का झंडा भी झूलन वाला है। और इस धरती तो ये मैसेज बेशक एक तबका वो भी है जिहड़े कहंदे ने जी नारियां नाल किहड़ा खालिस्तान बन जाना है। ये दुश्मन नूं पुछ के देखो, जदों उन्हां दीयां एम्बेसियां कैनेडियन गवर्नमेंट नूं, अमेरिकन गवर्नमेंट नूं प्रोटेस्ट करदी हैं कि जी तुहाडे नगर कीर्तनां च शहीदां दीयां तस्वीरां हुंदियां ने, खालिस्तान दे नारे वजदे ने। जे दुश्मन नूं तकलीफ है तो इस तो ही असीं अंदाज़ा ला लईए कि ये ठीक है, कल्ला नारियां नाल कुछ नहीं बनदा। नारियां दे नाल 1.5 लाख शहीदां दा खून डुलिया होया है। और अज बाहरली धरती ते भी भाई हरदीप सिंह निज्जर जां भाई अवतार सिंह खंडा जां भाई परमजीत सिंह पंजवड़, इन्हां सारियां दा डुलिया खून सानू ये याद दहानी करवांदा है कि खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैना है। कनकलूजन दे विच 5 नारे बुलंद आवाज़, जदों मैं अकाल तख्त वाल देख के कहंदा ये वक्री कहानी है कि अज अकाल तख्त दे औ नूं छुटियाण दे लई अमित शाह ने जिवें वो चोड़ा पाया होया कलियां वाला, तो बहुत सारिया धिरां जिहड़ियां कोई बागी दागी कोई एस्टैबलिश भी ने, हर एक ने एक एक कली फड़ी हुई है। सारा जो तुसीं देखोगे घुम घुमा के खेड उन्हां दे हत्थां 'च नज़र आती है।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 84 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਗਾਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਸੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।